Okay, now we discuss about the new topic related to the states of matter. That is interconversion of states of matter. So, already you know what is about matter. Can you define what is matter? So, it is something which occupies some space and which is having some mass. That is called matter. All we know different type of materials. All type of materials for matter energy, which occupy some space and having some mass. And we know the states of matter means matter generally present in different type of physical states. So already we discussed about the states. What are the states? Solid state, liquid state, gaseous states. So some other states are also present. But what are the main physical states? Solid, liquid, gas. These are the main physical states of matter. So already we know about the solid state, liquid state, gaseous state. So what are the differences ఏంటి? ఎట్లా ఉంటే సాలిడ్, ఎలా ఉంటే లిక్విడ్, ఎలా ఉంటే గ్యాసెస్. ఓకే, సో వాటి ప్రాపర్టీస్లో డిఫరెన్సెస్, వాటి షేప్ ఎలా ఉంటుంది, వాల్యూమ్స్ ఎలా ఉంటాయి, డెన్సిటీ, కంప్రెసిబిలిటీ. ఓకే, సో అవన్నీ మనం డిస్కస్ చేసినాం. నా దానికి కొంచెం ఎక్స్ట్రా ఏంటంటే ఇక్కడ ఇంటర్ కన్వర్షన్ ఆఫ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ మ్యాటర్. ఇంటర్ కన్వర్షన్ మీన్స్ సో ఆ స్టేట్స్లోనే కన్వర్షన్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇంటర్ కన్వర్షన్. ఇంటర్ కన్వర్షన్ ఆఫ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ మ్యాటర్ అంటే డిఫరెంట్ ఫిజికల్ స్టేట్స్లో సాలిడ్ టు గ్యాస్, సాలిడ్ టు లిక్విడ్, లిక్విడ్ టు గ్యాస్, గ్యాస్ టు లిక్విడ్. సో ఆ స్టేట్స్లోనే కన్వర్ట్ అవ్వడాన్ని ఏమంటాం? Made matter convert into different physical states. That is called interconversion of states of matter. Okay, so what are the different states of matter? Solid, liquid, gas. These are the general ones. Interconversion means solid to liquid, liquid to gas, or it may be liquid to solid, or gas to liquid, or solid to gas. Okay, so sometimes gas to solid. అంటే ఈ ఫిజికల్ స్టేట్స్ ఒకదానికి ఒకదానికి కన్వర్ట్ అవుతాయి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇంటర్ కన్వర్షన్ ఆఫ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ మ్యాటర్ అండి. నౌ జస్ట్ within a single line we define. So what is meaning of interconversion of states of matter? So what is this meaning means? The conversion of physical state, the conversion of physical state of matter. The conversion of physical state of matter is called. Okay, just wait. Okay, now the conversion of physical state of matter is called interconversion of states of matter. అంటే మ్యాటర్ ఒక ఫిజికల్ స్టేట్ లోంచి ఇంకో ఫిజికల్ స్టేట్ లో కన్వర్ట్ అవ్వడాన్ని ఇంటర్ కన్వర్షన్ ఆఫ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ మ్యాటర్ అంటాం. ఓకే, నౌ హౌ ఇట్ టేక్స్ ప్లేస్. నౌ వి సీ హౌ ఇట్ టేక్స్ ప్లేస్ ఫ్రమ్ వన్ స్టేట్ టు అనదర్ స్టేట్. ఓకే, జస్ట్ note down. So for example, now we see the first conversion, that is solid to liquid. Solid to liquid. A compound, a matter present in solid state is converted to liquid state. Okay,
So generally this is known as, when a solid converted to liquid, that is known as melting. Okay, so a solid change into liquid. So when it takes place, for example, if you take an ice piece, okay, ఒక ఐస్ క్యూబ్ తీసుకుందాం. సో ఐస్ క్యూబ్ మన ఫ్రిడ్జ్లో ఉన్నంతసేపు ఐస్ క్యూబ్ లాగా ఉంటుంది. సో ఐస్ క్యూబ్ అంటే దాని టెంపరేచర్ ఎంత ఉండాలి జనరల్, ఓకే, ఏదో కూల్ టెంపరేచర్, రిఫ్రిజిరేటర్లో ఉంది ఐస్ ఇక్కడ. సో దాన్ని మనం అవుట్ సైడ్ తీసుకుందాం. అవుట్ సైడ్ నార్మల్ మనం జనరల్ ఒక ప్లేట్లో పెట్టేద్దాం. సో ఆటోమేటిక్ ఏమవుతుంది, ఈ సాలిడ్ స్టేట్లో ఉన్నది స్లోగా వాటర్ లాగా అయిపోతుంది. ఓకే, స్లోగా వాటర్ లాగా అయిపోయి ఇంకా ఐస్ పీస్ ఏముండదు ఇక్కడ, ఓన్లీ ఇట్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ టు వాటర్. అంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ ఏమైంది, ఐస్ ఈజ్ స్లోలీ కన్వర్టెడ్ టు వాటర్. మరి వాటర్ ఫార్ములా అయినా, వాట్ ఈస్ ఫార్ములా ఆఫ్ వాటర్? H2O. What is formula of ice? It is also H2O. But what is the difference here? H2O present in solid state. Up than ice anna. So అదే మనం బయట రిఫ్రిజిరేటర్ ఉన్నంతసేపు ఐస్ క్యూబ్ ఐస్ లాగా ఉంటుంది. సో దాన్ని మనం బయట నార్మల్ టెంపరేచర్ దగ్గర బయట ప్లేట్లో తీసుకొస్తే ఇట్ ఈస్ చేంజ్ టు వాటర్. ఇక్కడ కూడా ఫార్ములా ఉండే మాలిక్యూల్స్ H2Oనే, కాకపోతే ఇక్కడ మాలిక్యూల్స్ ఎలా ఉంటాయి, సాలిడ్ కాబట్టి దే ఆర్ వెరీ క్లోజ్ టు ఈచ్ అదర్. అది మనం నిన్న డిస్కస్ చేసాం, పార్టికల్స్ ఆర్ వెరీ క్లోజ్ టు ఈచ్ అదర్. ఇక్కడ దే ఆర్ సమ్వాట్ లూజ్లీ ప్యాక్డ్, కొంచెమే దగ్గర ఉంటాయి, జస్ట్ నియర్ టు ఈచ్ అదర్. జస్ట్ నియర్ టు ఈచ్ అదర్, ఇక్కడ వెరీ క్లోజ్ టు ఈచ్ అదర్. ఓకే, కాకపోతే ఇక్కడ H2O, ఇక్కడ H2O. ఇట్లా సాలిడ్ కన్వర్టెడ్ టు లిక్విడ్ స్టేట్. సో ఎప్పుడు పాసిబుల్ అని, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్రిడ్జ్లో ఉన్నంతసేపు ఇది ఎలా ఉంది మనకి, సో ఐస్ లాగే ఉంది. సో బయటికి తీసుకొస్తేనే వాటర్ అయింది. సో బయటికి తీసుకురావడం వల్ల ఏమైందంటే వీ ఇంక్రీజ్డ్ ద టెంపరేచర్ ఆఫ్ దట్ ఐస్. ఓకే, సో ఐస్ ఎందుకు మెల్ట్ అయింది, దాన్ని ఏమంటాం మనం మెల్టింగ్ అంటాం. సో ఎందుకు మెల్ట్ అయిందంటే డ్యూ టు ద హీటింగ్. సో బయట టెంపరేచర్ ఎక్కువ ఉంది, ఫ్రిడ్జ్లో కంటే బయట టెంపరేచర్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి సో బయట ఉన్న టెంపరేచర్ ఏం చేస్తుంది, హీట్ని ఐస్ పీస్ అనేది అబ్జర్వ్ చేస్తుంది. ఓకే, సో ఇలా అబ్జర్వ్ చేసిన తర్వాత యాక్చువల్గా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మళ్ళీ ఒకసారి డిస్కస్ చేద్దాం. ఐస్ పార్టికల్స్ ఎలా ఉన్నాయి, ఐస్లో H2O పార్టికల్స్ ఆర్ వెరీ క్లోజ్ ఉన్నాయి, మొత్తం దే ఆర్ వెరీ క్లోజ్. నువ్వు దాన్ని హీట్ చేస్తున్నావు అంటే బయట తీసుకురావడం వల్ల ఏమైంది, దాని టెంపరేచర్ పెరిగింది, హీట్ అవుతుంది. హీట్ అయిందంటే టెంపరేచర్ పెరిగినట్టు కదా. హీట్ అవ్వడం వల్ల ఏమైందంటే దిస్ సాలిడ్ మాలిక్యూల్స్ takes the energy, heat మొత్తం చుట్టూతో హీట్ అవుతుందంటే దిస్ ఐస్ absorbs heat. ఐస్ అబ్జార్బ్స్ హీట్. ఓకే, ఆ హీట్ని ఏమంటున్నాం మనం, ఎనర్జీ అంటున్నాం. ఆ ఎనర్జీని అబ్జర్వ్ చేసుకోవడం వల్ల ఏమైందంటే సో అంతసేపు దగ్గరగా ఉన్న క్లోజ్గా ఉన్న మాలిక్యూల్స్ మధ్య అట్రాక్షన్ మొత్తం బ్రేక్ అయిపోతుంది. సో బ్రేక్ అయ్యి స్లోగా మెల్టింగ్ లిక్విడ్లోకి కన్వర్ట్ అవుతుంది. అంటే ఒక సాలిడ్ని నువ్వు లిక్విడ్ లాగా కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి, వీ నీడ్ టు గివ్ సమ్ ఎనర్జీ. ఆ సమ్ ఎనర్జీ ఫామ్ని ఏమంటున్నాం మనం, హీట్ అంటున్నాం. ఓకే, హీట్ చేయడం అంటే నథింగ్ బట్ మీనింగ్ ఏంటిది, వీఆర్ గివింగ్ ఎనర్జీ ఫర్ ఇట్. సో దానికి ఎనర్జీ ఇస్తున్నాం, దాంట్లో ఉన్న మాలిక్యూల్స్ ఆ ఎనర్జీ తీసుకొని అంతసేపు క్లోజ్గా ఉన్నాయి. సో ఎనర్జీ తీసుకుని ఏమైపోయినాయి, సో దానికి సపరేట్గా మూవ్ అయిపోయినాయి. సో అది సో వాటర్ లాగా ఐస్ అయితే వాటర్ లాగా కన్వర్ట్ అయ్యింది. ఓకే, నాట్ ఓన్లీ ఫర్ ఐస్, నువ్వు ఏ సాలిడ్కైనా ఎనీ సాలిడ్ అయినా లిక్విడ్గా కన్వర్ట్ చేయాలంటే దాన్ని ఏం చేయాలి మనం, వీ నీడ్ టు సప్లై సమ్ ఎనర్జీ. ఓకే, సో అన్నిటికీ సేమ్, అన్ని సాలిడ్కి సేమ్ ఎనర్జీ అప్లై చేయాలా, సేమ్ ఎనర్జీ సప్లై చేస్తేనే అవి లిక్విడ్ అవుతాయి అంటే ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ నేచర్ ఆఫ్ సాలిడ్. కొన్నిటికి నువ్వు కొంచెం టెంపరేచర్ ఇచ్చినా లిక్విడ్ అవ్వచ్చు, కొన్ని ఎక్కువ టెంపరేచర్ ఇచ్చినా లిక్విడ్ అవ్వచ్చు. ఓకే, ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ నేచర్ ఆఫ్ దట్ సాలిడ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు చెప్పిన మన కాన్సెప్ట్ని కొన్ని పాయింట్స్ లాగా రాద్దాం. ఓకే, సో సాలిడ్ టు లిక్విడ్. సో దిస్ కన్వర్షన్
conversion of a solid into liquid is called melting. Okay, means what is melting now? The conversion of a solid into liquid is called melting. Okay, so next step. So now we see so melt చేయాలంటే సాలిడ్ మనం ఏం చేయాలి? We need to heat that solid. అంటే ఎనర్జీని అప్లై చేయాలి. We need to supply some energy. కొంత ఎనర్జీ సప్లై చేస్తేనే సాలిడ్ లిక్విడ్ లా కన్వర్ట్ అవుతుంది. ఓకే, any solid converted to liquid by absorbing nothing but by taking energy, nothing but by taking heat. So any solid converted into liquid by absorbing or nothing but taking energy or nothing but on heat energy. A heat energy తీసుకోవడం వల్ల ఏమవుతుంది? They converted into liquid. So heat తీసుకోవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే because on heating what happens? On heating the intermolecular attractions of solid particles, nothing but solid molecules, decreases. అంటే నువ్వు హీట్ చేయడం వల్ల ఏమైతే వాటి మధ్యలో ఉన్న అట్రాక్షన్ పవర్స్ ఏమైపోతాయి? డిక్రీజ్ అయిపోతాయి. సో అట్రాక్షన్ పవర్ డిక్రీజ్ అవుతాయి కాబట్టి మాలిక్యూల్ డిక్రీజెస్ and they converted into liquid. Okay, on heating the intermolecular attractions of solid molecules decreases. Okay, next means it is compulsory. So మనం ఇప్పుడు solid liquid convert చేయాలంటే ఏం చేయాలి? So on prolonged heating, హీట్ చేయాలంటే ఒక సాలిడ్ తీసుకొని కొంచెం హీట్ చేయగానే అవుతుందా? కొంచెం హీట్ చేయగానే సాలిడ్ కన్వర్ట్ టు లిక్విడ్ అవుద్దా? నో. ఒక సాలిడ్కి కొంచెం ఎక్కువసేపు హీట్ చేయాలి మనం. ఓకే, వెంటనే హీట్ చేయగానే లిక్విడ్లో కన్వర్ట్ అవ్వదు మనకి. ఇట్ టేక్ సమ్ టైం. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐస్ తీసుకున్నావు, ఐస్ తొందర మెల్ట్ అయిపోతుంది. పెద్ద హీట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఐస్ని మనం బయట రూమ్ టెంపరేచర్ తీసుకొస్తే మనం ఫ్రిడ్జ్లోంచి బయటకు తీసేస్తే మెల్ట్ అయిపోతుంది. అదే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐరన్ ఉంది. ఓకే, ఐరన్ పీస్ తెలుసు కదా, ఐరన్, కాపర్, గోల్డ్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి. సో దీన్ని మెల్ట్ చేయగలుగుతామా? మెల్ట్ చేస్తాం కదా. మెల్ట్ చేస్తేనే మనకి డిఫరెంట్ ఐటమ్స్ ఫామ్ అవుతాయి వాటితోని. మరి ఎలా మెల్ట్ చేస్తారు వాటిని? బై గివింగ్ వెరీ హై టెంపరేచర్. ఓకే, hundreds of thousands of temperature degrees చేస్తే అవి మెల్ట్ అయిపోతాయి. మీన్స్ ఆన్ ప్రొలాంగ్ హీటింగ్, ఎక్కువ హీట్ చేస్తూ పోతే ఏదో ఒక టైంలో అవి మెల్ట్ అవుతాయి. ఓకే, మీన్స్ వీ కెన్ సే ఆన్ ప్రొలాంగ్డ్ హీటింగ్ solids changed to liquid, that is known as melting. సో మనం ఏ టెంపరేచర్ దగ్గర చేస్తే మెల్ట్ అవుతుంది? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐస్.
ఎక్కడ ఉంది అనుకున్నాం -20°C దగ్గర ఉందన్న. -20°C అంటే వెరీ కూల్డ్ కండిషన్. ఓకే, వెరీ కూల్. సో దాన్ని తీసుకొచ్చి మనం బయట నార్మల్ రూమ్లో పెట్టేసాం. ఓకే, దీని టెంపరేచర్ ఎంత తీసుకొచ్చామనుకున్నాం, స్లోగా 0°C వచ్చింది. సో ఇప్పుడు 0°C వచ్చిన తర్వాత స్లోగా మెల్ట్ అవ్వడం స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు -20 స్లోగా టెంపరేచర్ పెరిగింది, +1 +2 చేస్తే సో 1°C వరకు పెరిగింది, ఏం కాదు. సో ఆ 0°C దగ్గరికి వచ్చింది అనుకో, అప్పుడు స్లోగా ఏమవుతుంది, మెల్టింగ్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. సో ఐస్కి నీకు 0°C దగ్గర మెల్టింగ్ స్టార్ట్ అయింది. సో ఐరన్ తీసుకొద్దాం, ఐరన్ 0° కాదు కదా, మీన్స్ ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ నేచర్ ఆఫ్ దట్ సాలిడ్. అంటే ఇప్పుడు ఐస్ మెల్టింగ్ పాయింట్ ఎంత మనకి, 0°C. అంటే హౌ వీ కెన్ డిఫైన్ ద మెల్టింగ్ పాయింట్, దాని మెల్టింగ్ టెంపరేచర్ అంటాం. మీన్స్ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. The temperature at which a solid is starts to change into liquid. The temperature at which a solid starts to change into liquid is called its melting point. This is very important definition. The temperature at which a solid starts melting, nothing but a solid starts to change into liquid is called its melting point. Simple ga, the temperature at which a solid is changed into liquid, that's called its melting point. Okay, for example, so ఇప్పుడు నుంచి మనం మెల్టింగ్ పాయింట్ సింపుల్ గా m.p రాద్దాం. ఓకే, the melting point of ice is 0°C. ఓకే, అంటే 0°C నుంచి బిలో 0°C మొత్తం ఐస్ లాగా ఉంటుంది. 0° టెంపరేచర్ దగ్గర నుంచి ఇంకా పెరుగుతామంటే ఏమవుతుంది, దట్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ టు లిక్విడ్ స్టేజ్. సో దాన్ని మనం మెల్టింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఐస్ అంటాం. సో మెల్టింగ్ మన అన్నిటికీ 0° ఉంటుందా? నో, ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ నేచర్ ఆఫ్ ఐస్కి. ఎప్పుడైనా ఐస్కి ఫిక్స్డ్, బట్ ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ నేచర్. డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్కి డిఫరెంట్ మెల్టింగ్ పాయింట్స్ ఉంటాయి. ఓకే, different solids have different melting points. Okay, therefore we can write melting point depends on the nature of solid. ఆ నేచర్ పైన డిపెండ్ అవుతుంది, ఒక్కోదానికి ఒక్కొక్కలాగా ఉండొచ్చు. Okay, this is about the conversion of solid into liquid. Okay, for example, so మీరు జనరల్గా ఎక్స్పెరిమెంట్ ట్రై చేయండి. నార్మల్గా ఒక వెజల్లో టేక్ టోటల్ ఐస్ క్యూబ్స్. ఓకే, దాంట్లో టోటల్ ఐస్ క్యూబ్స్ తీసుకోండి. ఓకే, టోటల్ ఐస్ తీసుకొని విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ ఏ బర్నర్, ఓకే,
ఒక బర్నర్ తీసుకొని దాన్ని స్లోగా హీట్ చేయండి. ఓకే, హీట్ చేయగానే మనకి అది ఐస్ మొత్తం లిక్విడ్ అవుద్దా అంటే అవ్వదు. సో మీరు ఏం చేయాలంటే యూజింగ్ ఏ థర్మోమీటర్, ఓకే, ఒక థర్మోమీటర్ తీసుకొని సో ఇప్పుడు దీంట్లో జస్ట్ ఓకే మొత్తం స్టేబుల్గా ఉండకుండా స్టిల్ చేయడానికి ఒక సింపుల్ రాడ్ పెడతాం. ఓకే, దిస్ ఇస్ నోన్ యాజ్ స్టిర్రర్. సో ఇలా స్లోగా హీట్ చేస్తూ చూడండి. సో ఎప్పటిదాకా మనం అబ్జర్వ్ చేయాలంటే ఇందులో ఉన్న సాలిడ్ ఉంది కదా, ఈ సాలిడ్ ఐస్ మొత్తం మనకి లిక్విడ్ అయినట్టు కనిపిస్తుంది. సో అప్పుడు మనం ఈ టెంపరేచర్ నోట్ చేయాలి. సో దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ the melting point of ice. A simple activity you can do in your home. Okay, try it. ఇక్కడ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్లా ఐస్ తీసుకున్నాం కదా, ఐస్ ఇలా మెల్ట్ అవుతుంది. సో ఫస్ట్ ఐస్ టెంపరేచర్ ఎంత ఉంది, వెరీ -డిగ్రీస్లో ఉంది అనుకుందాం. ఓకే, -డిగ్రీస్లో ఉంది. స్లోగా నువ్వు ఏం చేస్తున్నావు, దాన్ని హీట్ చేస్తున్నావు. ఓకే, ఇలా హీట్ చేయడం వల్ల ఏమైంది, 0°C వచ్చిన తర్వాత స్లోగా ఐస్ మెల్ట్ అవుతుంది. అయితే మనం తీసుకున్న ఐస్ మొత్తం మెల్ట్ అయ్యేదాకా ఇంకా 0° దగ్గర ఉంటుంది టెంపరేచర్. నువ్వు అప్పుడు టెంపరేచర్ పెంచినా కూడా అది 1°, 2° కాదు. ఓకే, నువ్వు తీసుకున్న ఐస్ చాలా కూల్ మైనస్ టెంపరేచర్ దగ్గర ఉంది. వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, లిజన్ కేర్ఫుల్లీ. మనం తీసుకున్న ఐస్ సాలిడ్ చాలా తీసుకుందాం, దీంట్లో బౌల్ నిండా తీసుకుందాం. ఓకే, సో తీసుకొని స్లోగా హీట్ చేస్తున్నాం. -డిగ్రీ దగ్గర ఉంది, స్లోగా హీట్ చేస్తామంటే బయట నుంచి మనం ఇక్కడ నుంచి ఎనర్జీని తీసేసుకొని ఏమవుతుంది, స్లోగా టెంపరేచర్ పెంచుకొని లిక్విడ్లో స్టార్ట్ అవుతుంది. ఎప్పుడు లిక్విడ్ స్టార్ట్ అవుతుంది, దాని మెల్టింగ్ పాయింట్ ఎంత, 0°C. ఆ 0°C దగ్గర మెల్ట్ అవ్వడం స్టార్ట్ అవుతుంది. అయితే 0° తర్వాత నువ్వు ఇంకా హీట్ చేస్తే పోతే అది 1°, 2° ఎమ్మటే కాదు, ఇట్ టేక్స్ సమ్ టైం. అంటే నువ్వు తీసుకున్న టోటల్ సాలిడ్, నువ్వు తీసుకున్న టోటల్ ఐస్ మొత్తం లిక్విడ్ అయ్యేదాకా, మొత్తం వాటర్ అయ్యేదాకా అది 0°C మెయింటైన్ అవుతుంది. మొత్తం వాటర్ అయిపోయిన తర్వాత అప్పుడు ఇంకా నువ్వు హీట్ చేసినావు అనుకో, అప్పుడు 1°, 2° ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. Means it is a very special point in it. Okay, so write it. So during during the heating, to a solid, at melting point there is no increase in temperature till all the solid changed to liquid. So very important point, during the heating to a solid, at melting point there is no increase in the temperature. There is no increase in temperature till all the solid changed to liquid. అంటే మనం టోటల్గా ఆ సాలిడ్ మొత్తం హీట్ చేస్తూ పోతే మెల్ట్ అయిన దగ్గర ఏమవుతుందంటే టెంపరేచర్ అట్లే ఆగుతుంది. హీట్ చేసినా టెంపరేచర్ అట్లే ఆగుతుంది. సో ఆ ముందు మొత్తం మెల్ట్ అయ్యేదాకా అదే టెంపరేచర్ మెయింటైన్ అయిన తర్వాత ఇట్స్ బికమ్స్ రైజింగ్ టెంపరేచర్. Okay, so this is the conversion of a solid. This is the conversion of a solid into liquid.
solid into liquid. So what is it known as? It is known as melting. ఎప్పుడు ఫామ్ అవుతుంది, ఎప్పుడు చేస్తుంది ఇక్కడ? On heating only this takes place. Solid on heating become liquid. This process is called melting. అంటే ఇప్పుడు సాలిడ్ లిక్విడ్ ఏంటంటే మీనింగ్ ఇన్ సాలిడ్ ఎలా ఉంటే మనకి క్లోజ్ అరేంజ్మెంట్. ఓకే, మీన్స్ క్లోజ్ బ్యాక్ అరేంజ్మెంట్ ఉంది మనకి సాలిడ్లో. ఓకే, ఇప్పుడు ఏమైంది, సమ్వాట్ లూజ్లీ ప్యాక్డ్ అరేంజ్మెంట్ అయిపోయింది. అంతేగా, లిక్విడ్ కన్వర్ట్ అయిందంటే కొంచెం సాలిడ్తో కంపేర్ చేస్తే లూజ్లీ ప్యాక్డ్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఏమవుతుంది, హై ఇంటర్ మాలిక్యులర్ అట్రాక్షన్ ఫోర్సెస్, high intermolecular attraction forces. ఇక్కడ ఏంటిది, సో సాలిడ్ లో ఉన్నప్పుడు హై ఇంటర్మాలిక్యులర్ అట్రాక్షన్ ఫోర్సెస్ ఉన్నాయి. సో లిక్విడ్ కన్వర్ట్ అయింది కాబట్టి ఏమవుతుంది, ఇప్పుడు less intermolecular attraction forces. Okay, next. సో ఇంకా ఏం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు, సాలిడ్ టు లిక్విడ్ అయిందంటే మనం when the solid becomes liquid, solid లో ఉన్నప్పుడు ఏమంటే it has a perfect shape. ఓకే, డెఫినెట్ షేప్ నుంచి ఎందులోకి వెళ్ళిపోయింది అది, ఇట్ బికమ్స్ నో ఫిక్స్డ్ షేప్ లోకి వెళ్ళిపోయింది, నో ఫిక్స్డ్ షేప్ లో కన్వర్ట్ అయింది. సో ఇట్లా సాలిడ్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ టు లిక్విడ్ బై అబ్జార్బింగ్ ఎనర్జీ. సో నెక్స్ట్ లిక్విడ్ టు గ్యాస్ అండ్ లిక్విడ్ టు సాలిడ్, we see it next day. But write the all points properly and listen 2 or 3 times perfectly. Okay, no need to by heart all these things, just remember. Okay.